Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we are going to explain the opening and closing of stomata, theory of potassium transport and hormonal regulation. The other important theory da pada theory ko हम discuss को चिरा potassium ion और the hormone से किरदार दे stomata pa opening की और pa closing की दाम तपता रहा चिरा stomata कच के structure दी دا डे टाइम को लावीगी और दशपे बंदीगी दा मैकेनिज्म से दा मुख्तलिफ थ्योरी दा स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी मुंगा एक्सप्लेन करे दा और then मुंगा डिस्कस को ची थ्योरी ऑफ पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन. It is the modern concept about stomata opening and closing. The modern concept is the stomata opening or the closing. The stomata sanga kolavigi or sanga bandigi. History, this theory was proposed by Leavitt, the name of scientist in 1974. Leavitt was scientist थे 1974 की तदागा theory पेश करी दा. According to this theory, stomata opening occur by the transport of potassium ion. The खबरदान सर नोट के from epidermal cell or subsidiary cell. चिकला द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल ना या द सब्सिडरी सेल ना पोटाशियम आयन अगर गार्ड सेल तदन नकीगी तो स्टोमेटा बस कीगी रखा स्टोमेटा वा कोलावीगी. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. दा खबरदान सर नोट कम चिकला द स्टोमेटा कोलावीगी द पोटाशियम आयन पर मदद सरा तो दा सर दा यो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस दे मतलब दा चीज़ तब एटीपी पकार भी और दा सर कम ट्रांसपोर्ट भी एक्टिव कम ट्रांसपोर्ट भी रखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. द ट्रांसपोर्ट हो डिफरेंट टाइप्स थी कना यो पके एक्टिव दे बल पके पैसिव दे पर पैसिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी नहीं पकार और पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एनर्जी अगर पकार भी अगर द लो कंसंट्रेशन ना हाई तकीगी. स्टोमेटल क्लोजर इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन. चिकला स्टोमेटा को लावीगी न पदे की एनर्जी इस्तेमाली की एटीपी इस्तेमाली की चिकला स्टोमेटा बंदीगी न पदे की द हार्मोन रोल भी दसा रोल पर की रखा हार्मोन और हार्मोन में डिस्कस करो चला का नेम से दे ABA. द ABA मतलब सर एब्सिसिक एसिड नु में से रखा एब्सिसिक एसिड ये तुमका सवाल स्ट्रेस हार्मोन दा मुंगा मख डिस्कस करे हमने. Mechanism of stomata opening during daytime. The daytime the stomata संग को लावीगी उदा खुद अल्लाह ताला कुदरतों ने दी बस stomata को लावीगी और बंदीगी वो बाहर हाल साइंटिस्ट सारी उकार अगर डिस्कस की दगा mechanism मालूम है संग को लावीगी. In light mean daytime. Carbon dioxide is used. The daytime हम तदा पता रहा ची photosynthesis की कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाली की कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन की उंगला ग्लूकोज रहा का ऑक्सीजन रहा के वाटर फार्मेशन की दगा अमल तुमका सवाई फोटोसिंथेसिस नुदा खुद दायरा खबर है ची कार्बन डाइऑक्साइड अगा इस्तेमाली की नुदा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बस कीगी अगा ब कमीगी चिकला कंसंट्रेशन कमीगी आओ पदिगार सेल की दशपे चिकम स्टार्च जमशिवी दागा ब कन्वर्ट की सता PEP था सता ब कन्वर्ट की रखा PEP से मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट. PEP से मतलब दे फास्फोइनोल पायरुवेट बाय ग्लाइकोलिसिस पर कम अमल सरा पर ग्लाइकोलिसिस सरा मुंगा दा सिवाय च दा PEP द बाइकार्बोनेट आयन सरा HCO3 से रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज that enzyme name ने नुदाबा कन्वर्ट शी सता ऑर्गेनिक एसिड था सदा बा कन्वर्ट शी रखा यदि उस डिटेल में गदा से डिस्कस करो चे स्टार्च पर कन्वर्ट की ग्लूकोज था ग्लूकोज पर कन्वर्ट की PEP था ब्या PEP सर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्शन की तो मुंग सर बा H2 सब जुड़ीगी H2CO3 दे तुमका सवाई कार्बनिक एसिड सो तो वो रखा कार्बनिक एसिड H2CO3 नो ब्या दा बदी फॉर्म द कन्वर्ट शी HCO3 था दे HCO3 सर ब्या PEP में लाउ शी दा ब कन्वर्ट की सता ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था सदा ब कन्वर्ट की रखा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दा परे के 2 कार्बन दी परे के 4 कार्बन दी अब हम तो पता रहा चे फर्दर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दा ब कन्वर्ट की सता मैलिक एसिड था खबरदान सर नोट के ब्या बा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सता कन्वर्ट की
دا غا انټرمیډیټ میټابولیک پروسس دی یا ریاکشن دی. سټوډنټ دا خبره په ډیر امپورټنت ده چې کله دا میلیک اسید ته کنورټ شي نو دا میلیک اسید به بیا ماتیږي میلیټ آین ته چای تمګه سوی اناین سو ته ورکا او هایدروجن پلس آین ته چای تمګه سوی کیټاین. په اناین باندې نیگیټیو چارج او په کیټاین باندې پازیټیو چارج. بیا دې ته وښی چې کله دا دې ته کنورټ شي لکه دا سٹارچ کنورټ شو ستا میلیک اسید ته میلیک اسید کنورټ شو ستا میلیټ اناین ته او هایدروجن پلس کیټاین ته. و سټوډنټ دا هایدروجن کیټاین چې کوم آین دی په دا د هایدروجن آین به بهر ته ځي او دغه په نتیجه کې به د بهر نه پوټاشیم آین به دننه راځي. دا پروسس چې کله کېږي دا په ATP باندې ډیپینډ کوي. په څه باندې ډیپینډ کوي لکه ATP څه مطلب دی انرژي. تو دا موږ ته پته را چې د سراونډینګ نه به پوټاشیم آین هغه ګارډ سیل ته راځي چې ګارډ سیل ته راځي نو واټر پوټینشیل به څه کېږي ان ګارډ سیل هغه به ډیکریز کېږي او DPD به څه کېږي انکریز کېږي. DPD څه مطلب ډیفیوژن پریشر ډیفیسټ هغه به انکریز کېږي. نو څه چل به کېږي اینډ اسموسس به کېږي د سراونډینګ نه به دننه راځي ګارډ سیل بیکم ټرجډ دا ګارډ سیل به وپړسیږي او سټومیټا به څه شي هغه به کولاو شي. اوس په دې ډایګرام باندې موږ فوکس کوو چې دا زموږ سره ګارډ سیل دی چې کله ډے ټایم شي نو دا سټارچ په کنورټ کېږي څه ته میلیک اسید ته. لکه چې کله ډے ټایم وي ډے ټایم نو په ډے ټایم کې سټارچ په کنورټ کېږي څه ته میلیک اسید ته. خبره ته غوږ کېږده میلیک اسید به بیا کنورټ کېږي څه ته میلیټ اناین ته او هایدروجن پلس کیټاین ته. کلیر. بیا موږ ته دا پته را چې د ATP په مدد سره د څه په مدد سره د ATP په مدد سره په ایکټیو ټرانسپورټ په مدد سره د سراونډینګ سیل نه به پوټاشیم آین هغه به انټیک کېږي دننه به راځي. صحیح ده. نو چې ګارډ سیل کې د پوټاشیم آین کنسنټریشن کې دننه سیوا کېږي او د هایدروجن آین ته بهر ته ځي دا به څه کېږي دا به بهر ته ځي په کوم ټرانسپورټ سره په ایکټیو ټرانسپورټ سره. نو چې کله په دې ګارډ سیل کې د پوټاشیم آین کنسنټریشن سیوا شي نو د اوبو مقدار به پکې کمیږي. نو دا به سراونډینګ نه څه کوي دا به واټر ابزاربشن کوي. څه به کوي لکه د سراونډینګ نه به دا واټر ابزاربشن کوي. چې کله دا واټر ابزاربشن کوي نو دا سیل به څه شي دا به سویلپ شي دا به وپړسیږي او دا چې کمزوري دا سټومیټا دا به څه شي دا به کولاو شي. په دې خو کلیر شوې که نه. دې ته بیا غوږ شه. په ګارډ سیل کې سټارچ په کنورټ کېږي میلیک اسید ته میلیک اسید به ماتیږي میلیټ اناین ته او هایدروجن کیټاین ته. اوس دا هایدروجن آین چې کله جوړ شي دلته نو بیا د ATP په مدد سره د ګارډ سیل نه چې کوم سراونډینګ انوایرمنټ دی هغه نه به پوټاشیم آین انټیک کېږي دننه به راځي او د هغې په نتیجه کې هایدروجن آین به بهر ته ځي. دا پروسس څوک ریګولیټ کوي ATP چې په ګارډ سیل کې د پوټاشیم آین کنسنټریشن سلوټ مقدار سیوا شي نو د اوبو مقدار به کمیږي دا DPD به سیوا کېږي. څه به سیوا کېږي DPD ډیمانډ فار واټر ډیمانډ فار یاره DPD مطلب ډیفیوژن پریشر ډیفیسټ ډیفیوژن پریشر ډیفیسټ هغه به څه کېږي هغه به سیوا کېږي. چې کله سیوا کېږي نو به سراونډینګ نه څه کوي واټر ابزاربشن به کوي. دې ته موږ څه وایي اینډ اسموسس. دې ته به څه وایي اینډ اسموسس. چې کله سیل ته واټر دننه راځي نو دې ته به څه وایي اینډ اسموسس. چې کله سیل نه واټر دغه بهر ته ځي نو دې ته به څه وایي ایکس اسموسس. چې کله دا ورته راشي نو دا به سویلپ شي. چې کله سویلپ شي دا ځای دا ریجن څه دا به کولاو شي نو سټومیټا به څه شي اوپن به شي. اوس ډیورینګ نایټ ټایم دا میکانیزم لږ کمپلیکیټډ دی خو لږ ځان پې پوهه کې. ډیورینګ نایټ ټایم ABA انډیوس سټومیټل کلوجر میکانیزم د شپې به سټومیټا د دروازه بندیږي. دا به څوک بندوي په دې کې یو څوکیدار دی یو کس پکې دی چې هغه نوم څه دی ABA. ABA څه شی دی لکه ابسیسک اسید او دا زموږ سره څه دی سټرس هارمون دی. دا څه دی سټرس هارمون دی. دا په ډرای کنډیشن کې راځي او کار کوي. و سټوډنټ دا زموږ سره د ګارډ سیل دی. په ګارډ سیل کې بیا موږ دا خبره منشن کړې ده چې د ګارډ سیل دا پلازما ممبرین دی او دا پکې دننه دا څه دی دا ویکیول دی. دا څه دی لکه او د ویکیول چې کوم ممبرین دی ته موږ څه وایو ټونوپلاست. څه ورته وایي ټونوپلاست.
ट्रांसप्लास्ट. वस अल्लाह ताला په د ګارډ سیل په پلازما ممبرین کې او د ټونوپلاست په ممبرین کې سپیشل سنسر لګولي. صحیح لګولي دی لکه سنسر مالیکول دی چې هغه سنسیشن کوي، هر یو آین هغه ریګولیټ کوي، هغه د هغه چیک اپ کوي، هغه دا یا دننه الاو کوي یا د دننه نه بهر ته پرېږدي. نو په دې کې څه دي؟ دیر آر سپیشل سنسر او دغه پروسس ته موږ څه وایو؟ سیګنل ټرانسډکشن. څه ورته وایي؟ لکه چې په سیل کې سیګنلینګ څنګه کیږي، نو دغه عمل ته موږ څه وایو؟ سیګنل ټرانسډکشن یا موږ ورته وایو کیمیکل کمیونیکیشن. چې په دې کې کیمیکل کمیونیکیشن څنګه کیږي یا سیګنل ټرانسډکشن څنګه کیږي. و دې ته غوږ شه سټوډنټ، دا خو موږ سره دلته ما لیکلي پوټاشیم چینل پروټین، دا دلته بیا موږ لیکلي کلورین چینل پروټین، دا په دې پلازما ممبرین کې موجود دي. اوس چې کله دا سټومیټا بندیږي د دې میکانیزم ته غوږ شه، نو دا موږ ته پته را چې په دې سټومیټا په بندېدو کې اهم رول پکې څوک ادا کوي؟ اے بی اے. څوک پکې رول ادا کوي؟ لکه اے بی اے څه مطلب دی؟ ایبسیسک ایسډ. په دې پلازما ممبرین کې د اے بی اے دپاره ریسپټر دي. څه دي؟ لکه هغه یو ریسپټر ته موږ څه وایو؟ آی پی 3. څه ورته وایو؟ لکه آی پی 3 دا یو ریسپټر دی، دا په ګارډ سیل په دې پلازما ممبرین کې لګېدلی دی. چې دغه آی پی 3 ته موږ څه وایو؟ دلته موږ لیکلي دي آینوسیټول ټرایفاسفیټ. د آی پی 3 څه مطلب دی؟ آینوسیټول ټرایفاسفیټ. ما ورته لیکي چې دا یو ګلایکو پروټین کمپلیکس دی ایکټینګ ایز ا کیلشیم ایکټیویټر. دا کیلشیم ایکټیویشن کوي. دا څه کار کوي؟ چې کله ای بی ای هغه په آی پی 3 باندې ایکشن شو کی، نو دا موږ ته پته را چې آی پی 3 بیا په څه باندې ایکشن شو کوي؟ په دې ټونوپلاست کې چې د کیلشیم آین کم ریسپټر دی، د کیلشیم آین چې کم ریسپټر دی دا په هغه باندې ایکشن شو کی. خبره ته غوږ شه. اے بی اے سټیمولیټ کی آی پی 3. آی پی 3 سیګنل ورک چاله په ټونوپلاست کې چې کم کیلشیم چینل دی هغه ایکټیویټ کی. چې هغه ایکټیویټ کی نو د دې ټونوپلاست یا د دغه ویکیول نه دننه چې کم کیلشیم آین دی هغه به بهر ته راځي. هغه به څه کیږي سټوډنټ؟ هغه به بهر ته راځي. او بل دا چې په دې کې کم چینل دی کیلشیم هغه به د بهر نه کیلشیم آین دننه کیری کوي. خبره ته لږ غوږ شئ. د بهر نه به کیلشیم آین دننه راځي او د دې ټونوپلاست په مدد سره د ویکیول چې کم ممبرین د هغه نه به د کیلشیم آین دا به بهر راځي او په ګارډ سیل کې به جمع کیږي. په څه کې به جمع کیږي؟ نو چې دا کله داسې واشي نو دا به لاړ شي، دا به دله به سټیمولس ورکي، نو دی به بیا دننه نه راځي، دی به بیا کلورین آین به بیا بهر ته ځي او دا پوټاشیم آین به څه شي؟ دا به کراس شي، دا به څه شي؟ دا به بیا دننه نه راځي. خبرې ترې خیال دی؟ نو چې کله پوټاشیم آین دننه نه راځي، کلورین آین بهر ته ځي او د سراونډینګ نه کیلشیم آین دننه ګارډ سیل ته راځي او د ویکیول نه کیلشیم آین هغه هم ګارډ سیل ته راځي، دلته جمع کیږي. نو څه چل به کیږي؟ سټومیټا به بندیږي. سټومیټا به څه کیږي؟ رکا سټومیټا به بندیږي. اوس دې میکانیزم ته غوږ شئ. ډیورنګ نایټ ټایم ریئیکشن میلیک ایسډ ان ویکیول آف ګارډ سیل. نو دا موږ ته پته ده چې میلیټ اناین ته کنورټ کیږي او هایډروجن پلس کیټاین ته. نو دلته بیا اے ټي پی سپلای هغه به سټاپ شي، نو ایکسچینج آف هایډروجن او پوټاشیم آین به نه کي، دا به سټاپ شي. چې کله دا سټاپ شي نو اسماټک پریشر ان ګارډ سیل هغه به ډیکریز شي. نو بیا موږ لیکلي چې واټر پوټینشل هغه به انکریز کیږي. په دې سیل کې به بیا واټر پوټینشل څه کیږي؟ دلته به بیا واټر پوټینشل هغه به انکریز کیږي، اوبه به پکې سیوا کیږي. نو بیا به څه کیږي سټوډنټ؟ بیا به ایکس اسموسس کیږي. څه به کیږي؟ د دې دننه سایډ نه به څه کیږي؟ اوبه به بهر ته ځي، سراونډینګ ته به ځي. نو څه چل به شي؟ سټومیټا به کلوز شي، دروازه به بند شي. دې ته بیا غوږ شئ چې کله نایټ ټایم وي، په نایټ ټایم کې چې کله سټومیټا بندیږي نو په دې کې اهم کردار هغه څوک ادا کوي؟ اے بی اے. اے بی اے سره یو زموږ سره پلانټ هارمون دی، فایټو هارمون دی. او دا فایټو هارمون چې زموږ سره کوم ګارډ سیل پلازما ممبرین دی پای باندې ایکشن شو کوي، ځکه دا ریسپټر سایډ دلته موجود دي. دا اے بی اے راشي آی پی 3 ایکټیویټ کی، آی پی 3 لاړ شي په ویکیول کې چې کوم ممبرین وي
کیلشیم آین کم چینل دی هغه اکټیویټ کی نو د ټونوپلاست په مدد سره به د ویکیول نه بدن نه کیلشیم آین بهر ته راځي او د بهر نه به کیلشیم آین هغه دننه ځي چې دې کله کنسنټریشن سیوا شي نو دا به کلورین آین لا سیګنل ورکړي نو هغه به بهر ته ځي او د بهر نه به پوټاشیم آین دننه نه راځي کلیر نو چې پوټاشیم آین دننه نه راځي کلورین آین هغه بهر ته ځي او د دې ځای کیلشیم آین دلته جمع کیږي نو څه چل به کیږي په دې کې به واټر مقدار هغه سیوا کیږي نو دا به سراونډینګ له واټر ورکوي او سټومیټو به څه شي کلوز به شي. It is enough for today.